Good morning. Okay, today we discuss law of another law of thermochemistry. The second law of thermochemistry is Hess law. Okay, it states that the enthalpy change taking during the process depends only on the initial and final state, and it is independent on the path by which the process is carried out. Okay, so here it means if we make our product by more than one ways, then the enthalpy change is depends only in initial and final state, means on reactant and products, not on the path that we follow. Okay, આનું સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું તો કોઈ એક ડેસ્ટિનેશન હોય આપણું. ઓકે, મીન્સ અહીંયાથી તમારે વિદ્યાનગર જવું હોય આપણે બોરસદથી, તો બે રસ્તા છે. એક તો આ આનંદવાળો અને બીજો પેટલાદ સાઈડ જાવ તો આવી રીતે જ્યારે કોઈ પ્રોડક્ટ ફોર્મ કરવા માટે જો આપણી જોડે બે રસ્તા મીન્સ ટુ વેઝ હોય, ટુ ઓર મોર દેન મે બી થ્રી વેઝ પણ પોસિબલ છે, તો એ કન્ડિશનમાં જે એન્થાલ્પી ચેન્જ હોય છે ફોર ધ રિએક્શન માટે જે એન્થાલ્પી ચેન્જ છે એ કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે? તો એની ઇનિશિયલ અને ફાઇનલ સ્ટેટ. મીન્સ અત્યારે ઇનિશિયલ જો આપણે મીન્સ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વાત કરીએ અહીંયાથી તો વિદ્યાનગરની, તો બે આપણો ઇનિશિયલ કોણ છે? બોરસદ ઇનિશિયલ સ્ટેટ, ફાઇનલ સ્ટેટ વિદ્યાનગર. તો આ બંને પર ડિપેન્ડ કરે છે. કોઈ રિએક્ટન્ટ અને પ્રોડક્ટ હોય તો રિએક્ટન્ટ અને પ્રોડક્ટ પર, કોઈ રિએક્શન વાત કરીએ તો રિએક્ટન્ટ અને પ્રોડક્ટ પર એ ડિપેન્ડ કરે છે, ના કે કયા રસ્તાથી આપણે એ પ્રોડક્ટ ફોર્મ કરીએ છીએ. ઓકે, તો આ હેસ લો છે કે enthalpy change during the reaction depends only on initial and final state. Okay, it is independent on the path by which the process is carried out. Hess law helps us to calculate the enthalpy of many of the reactions which are practically not possible, such as enthalpy of formation, enthalpy of transition, enthalpy of hydration. Okay, so Hess law is very important to find the enthalpy, means change of heat for many reaction which are practically not possible. અમુક રિએક્શન છે જેમાં એનો એન્થાલ્પી ચેન્જ practically it is not possible to measure. Okay, theoretically એ પોસિબલ છે, અને થિયરિકલી કોના વડે પોસિબલ છે? હેસ લો વડે. ઓકે, કઈ કઈ એન્થાલ્પી આ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકીએ? સો એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન, એન્થાલ્પી ઓફ ટ્રાન્ઝિશન, એન્થાલ્પી ઓફ હાઇડ્રેશન એટસેટ્રા. ઓકે, સો આ હતો હેસ લો. ઓકે, છે કોઈને ડાઉટ હેસ લો? નો સર. ઓકે, ખાલી આટલી સિમ્પલ જ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે એન્થાલ્પી ચેન્જ change taking place during reaction depends only on initial and final state, not on path by which the process is carried out. Okay, એ ખાલી ઇનિશિયલ ફાઇનલ સ્ટેટ પર ડિપેન્ડ કરે છે, કોઈ પાથ પર ડિપેન્ડ કરતું નથી. Now let we discuss bond enthalpies. Bond enthalpies માં first, bond dissociation energy. Dissociation means breaking, bond breaking energy. Okay, any definition easily simple words માં આપણે કેવી હોય? So the energy or the heat change during the breaking of chemical bond. Okay, કોઈ પણ chemical bond break કરવા માટે જે એનર્જી કાં તો બ્રેકિંગમાં પ્રોડ્યુસ થાય ઓર આપણે એને એપ્લાય કરવી પડે. તો આ જે હીટ ચેન્જ છે, ટેમ્પરેચર ચેન્જ, it is known as bond dissociation energy, or the energy that required to break bond of one mole compound. Okay, તો
તો એ સિમ્પલ વર્ડ્સમાં એ રીતે એની ડેફિનેશન યાદ રાખવાની છે તમારે. ઇટ ઇઝ ધ એનર્જી રિક્વાયર્ડ ટુ બ્રેક 1 મિનિટ. Okay, so it is the energy required to break the particular bond in a gaseous molecule. Okay, the energy that required to break bond, chemical bond in a given compound is known as bond dissociation energy. And the unit of bond dissociation energy is kilojoule per mole. Okay, અમુક બીજી પણ ડેફિનેશન ટેક્સ્ટ બુકમાં હોય છે કે બોન્ડ ડિસોસિએશન એનર્જી મીન્સ it is the energy which required to break bond of 1 mole gaseous compound. Okay, 1 mole gaseous compound નું બોન્ડ બ્રેક કરવા માટે જે એનર્જી જોઈએ છે, ઓકે, is bond dissociation energy. And a diatomic molecule, the term bond dissociation energy is same as bond energy. But in polyatomic molecule having more than one similar bond, the term bond dissociation energy is not the same as bond energy. Okay, so remember this. For diatomic molecule like H2, O2, F2, okay, for this type of molecule, the bond dissociation energy is same as bond energy. Okay, but for polyatomic molecule having more than 2 atoms like NH3, okay, in NH3 there are 3 NH bonds. Okay, so for polyatomic molecule the bond dissociation energy is not same as bond energy. So remember this thing. It is only true for diatomic molecule that bond dissociation energy and bond energy are same. Okay, any doubts? No, sir, no doubt. Okay, next one is bond enthalpies. Bond energy is average amount of energy required to break 1 mole of bonds of that in gaseous molecule. Means bond enthalpy, bond energy, bond enthalpy. So it is average amount of energy required to break 1 mole of bond of that type of gaseous molecule. 1 mole compounds, if I take 1 mole of Cl2, okay, and the energy required to break bond Cl-Cl bond, 1 mole Cl-Cl bond is x kilojoule. Okay, then x kilojoule is a bond enthalpy, okay, or bond energy of that particular atoms. Standard enthalpy of a reaction can be calculated from the knowledge of bond energy of reactant and product. Okay, here delta S stand means 0 છે એને શું આપણે રીડ કરવાનો સ્ટાન્ડર્ડ. ઓકે, જ્યારે પણ આ રીતનું હોય સિમ્બોલ, ઓકે, દેન સ્ટાન્ડર્ડ આપણે યુઝ કરવાનું કે એને જ્યારે રીડ કરીએ ત્યારે સ્ટાન્ડર્ડ યુઝ કરવાનું. સો સ્ટાન્ડર્ડ એન્થાલ્પી ચેન્જ is equal of reaction can be calculated from the knowledge of bond energy of reactant and product. Okay, જો reactant અને પ્રોડક્ટની બોન્ડ એન્થાલ્પી ખબર હોય, બોન્ડ એનર્જી, ઓકે, તો આપણે સ્ટાન્ડર્ડ બોન્ડ એન્થાલ્પી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. So standard bond enthalpy is equal to sum of bond energy of reactant minus sum of bond energy of product. Reactant minus product. Okay. Next one is spontaneous and non-spontaneous process. Okay. What is spontaneous and what is non-spontaneous process?
So the physical or chemical process which occurs in a particular direction under given set of condition either of its own or after proper initiation is called spontaneous process. Okay, means we can say spontaneous process, the process which is occur naturally, okay, without applying any type of external force or changing its environment. Okay, કોઈ પણ રિએક્શન નેચરલી થતું હોય, ઓકે, કોઈ પણ આપણે એને એક્સટર્નલ ફોર્સ આપ્યા સિવાય ઓર કોઈ એની કન્ડિશન ચેન્જ કર્યા સિવાય. So the physical and chemical process which is occurs in a particular direction under given set of condition, જે નોર્મલ કન્ડિશન છે જે એની અંદર જ એ પર્ટિક્યુલર ડાયરેક્શનમાં મૂવ થતું હોય રિએક્શન, રિએક્ટન્ટ ટુ પ્રોડક્ટ. ઓકે, કે પછી કોઈ આપણે સ્ટાર્ટ કરી દેવો કે સપોઝ ફ્યુલ બર્નિંગ છે તો એમાં આપણે ઇનિશિએશન કરવું પડે, પછી એની જાતે સ્ટાર્ટ થઈ જાય બર્નિંગ, તો ઇનિશિએશન શું કરવું પડે, સ્પાર્ક કરવો પડે આપણે. ઓકે, સો આફ્ટર ઇનિશિએશન એ પાછું એના રીતે સ્ટાર્ટ થઈ જશે, એને પછી આપણે કોઈ પણ મીડિયમ કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે પ્રોવાઈડ કરવું નહીં પડતું. તો આ ટાઈપની પ્રોસેસને સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ કહેવાય. સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ, સી વન એક્ઝામ્પલ, અહીંયા એક ગેસ મોલિક્યુલ છે, ઓકે, અહીંયા એક કોક છે, તો આ જે હું રિમૂવ કરું તો ઓટોમેટિકલી વન ડાયરેક્શનમાં, તો અહીંયા એમ્પ્ટી છે, ઓકે, તો અહીંયા લોઅર પ્રેશર છે, અહીંયા હાયર પ્રેશર છે, ગેસ મોલિક્યુલ છે, તો આ ગેસ પાર્ટિકલ ગેસ મોલિક્યુલ છે એ ડાયરેક્ટલી એ બીકરમાંથી બી બીકર બાજુ આરબીએફ બાજુ મૂવ કરશે. ઓકે, એટ ગિવન કન્ડિશન. તો આ ટાઈપની પ્રોસેસ થઈ તો આને કહેવાય સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ. ઓકે, સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ માટે ગિવ્સ એનર્જી, જે આપણે હવે ડિસ્કસ કરીશું, એ ઓલવેઝ કેવી હોય, નેગેટિવ. આફ્ટર સર્ટેન ટાઈમ સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ કેવી થઈ જાય, સ્ટોપ થઈ જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા બેલેન્સ થઈ જશે, બંને બાજુનું પ્રેશર ઇક્વલ થઈ જશે, પછી આ ગેસ મોલિક્યુલ અહીંયાથી આ બાજુ નહીં ટ્રાન્સફર થાય. ઓકે, સો સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ એ સર્ટેન ટાઈમ પછી શું થઈ જશે, સ્ટોપ થઈ જાય. All natural processes are spontaneous process. Spontaneous process cannot reverse of their direction. Means એ એકવાર પેલી બાજુ ગયું પછી પાછું નહીં આવે. ઓકે, પાછું પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ નહીં થાય. ઓકે, any process physical or chemical occurring in the universe will be spontaneous only if it involves increase in the entropy of the universe. Okay, કોઈ પણ પ્રોસેસ સ્પોન્ટેનિયસ કહી શકીએ, જે પણ વર્લ્ડમાં થઈ રહી હોય છે કોઈ પણ પ્રોસેસ. ઓકે, બટ એની પ્રાઇમ અને નેસેસરી કન્ડિશન કઈ છે કે એ શું કરતું હોવું જોઈએ કે યુનિવર્સની એન્ટ્રોપી ઇન્ક્રીઝ કરતું હોવું જોઈએ. ઓકે, તો જે સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ કહેવાય. સો for this for a process to be spontaneous, delta S universe must be greater than 0. Okay, પોઝિટિવ હોવું જોઈએ. અને કેવી રીતે થાય કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ તમે હા, કોઈ વસ્તુ ગરમ છે તમારી જોડે, ઓકે, ગરમ વસ્તુ છે, એને પહેલા હીટિંગ કરી રાખ્યું છે, વોટર કે, તો વોટર હીટ કરીને પછી એક જગ્યાએ તમે મૂકી રાખો તો પછી એ શું કરશે કે જે વોટરની હીટ હતી એટમોસ્ફિયર યુનિવર્સમાં, એ ટેમ્પરેચર ડાઉન હતું યુનિવર્સનું ટેમ્પરેચર, પણ જે સિસ્ટમ હતી આપણી સરાઉન્ડિંગ અને સિસ્ટમમાં, ઓકે, એ તમને ડિફરન્સ ખબર છે, તો જે સિસ્ટમ હતી એનું ટેમ્પરેચર વધારે હતું, જ્યારે સરાઉન્ડિંગનું ટેમ્પરેચર કેવું હતું, બહુ ઓછું હતું. તો શું થશે, હીટ ટ્રાન્સફર થશે ફ્રોમ સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ, અને એ રીઝનના લીધે શું થાય છે કે જે બહારનું ટેમ્પરેચર, બહારની એન્ટ્રોપી છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય. કેમ? કેમ કે હીટ ટ્રાન્સફર થશે સિસ્ટમથી સરાઉન્ડિંગમાં. ઓકે, તો આ જે પ્રોસેસ થાય એ સ્પોન્ટેનિયસ થાય. કોઈ પણ વસ્તુ, ગરમ વસ્તુ તમે બહાર મૂકી રાખો તો એ ઠંડુ થઈ જાય છે, એમાં તમારે કંઈ પણ એક્સ્ટ્રા હીટ કાં તો એક્સ્ટ્રા વર્ક, ઓકે, ફોર્સ કે કોઈ પણ મિકેનિકલ વર્ક, કેમિકલ વર્ક કરવાની જરૂર નહીં રહેતી. બહાર વસ્તુ ગરમ પડી હશે એ ઓટોમેટિકલી ઠંડી થઈ જાય. ઓકે, તો આ જે પ્રોસેસ થઈ, બહારની વસ્તુ ગરમમાંથી ઠંડી થવાની, કાં તો ઠંડી વસ્તુ હોય
સમરમાં તમે મૂકી રાખો તો ઓટોમેટિકલી એ શું થશે, ગરમ થઈ જશે. તો આ જે વસ્તુ મીન્સ પ્રોસેસ થાય છે એના રીતે નેચરલી થાય છે. ઓકે, તો આ જે પ્રોસેસ છે એને સ્પોન્ટેનિયસ રિએક્શન કહીએ, સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ, because in this process the entropy of universe will increase, the change in entropy of universe will increase. Okay, that delta S universe is greater than 0. એક્ઝામ્પલમાં કોરોઝન રિએક્શન લખાય છે. કોરોઝન રિએક્શન લખાય, કોરોઝન ઓટોમેટિકલી, પણ એની અંદર શું છે કે જો તમે એવું હ્યુમિડ એટમોસ્ફિયર હોય તો એ થઈ શકે છે. ઓકે, એની અંદર જે કોરોઝનમાં જે આયરન હોય છે, આયરન ઓક્સાઇડ એ જ્યારે યુનિવર્સમાં જાય તો એની એન્ટ્રોપીમાં એટલો બધો ઇફેક્ટ નહીં થતી, અમુક ટાઈમ પછી એ સ્ટોપ થઈ જાય. આ સેકન્ડ કન્ડિશન હું એ જ કહેતો હતો. ઇફ ડેલ્ટા એસ ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મીન્સ ઇનિશિયલ અમુક ટાઈમ પછી શું થશે કે એન્ટ્રોપી ચેન્જ કેવું થઈ જશે, કોન્સ્ટન્ટ, મીન્સ ઇનિશિયલ અને ફાઇનલ સ્ટેટની એન્ટ્રોપી કેવી હશે, સેમ. જો 2 - 2 કરું, ઇનિશિયલ સ્ટેટમાં 2 હોય, ફાઇનલ સ્ટેટમાં 2 હોય, તો હું એનો ડિફરન્સ લઉં, ઇનિશિયલ માઇનસ ફાઇનલ. ઓકે, 2 - 2 ઓર ફાઇનલ માઇનસ ઇનિશિયલ, આપણે પોઝિટિવ લેવી હોય તો જો એ ડિફરન્સ 0 આવે મીન્સ કે કઈ કન્ડિશનમાં હશે, ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન. આપણે જે આગળનું આ જે ફિગર જોઈ આપણે, ઓકે ઓકે, અહીંયા શું થશે કે એમાંથી બીમાં જે ગેસિયસ મોલિક્યુલ પાસ થાય છે એ અમુક કન્ડિશન પછી શું થઈ જશે, બંને બાજુ ઇક્વલ થઈ જશે. તો આ જે પ્રેશર ઇક્વલ થઈ ગયું એટલે હવે મૂવમેન્ટ કેવી થઈ જાય, સ્ટોપ થઈ જાય. તો આ જે કન્ડિશન છે એને ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન કહેવાય. ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન માઇન્ડમાં રાખો કે ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશનમાં ના તો કોઈ રિએક્શન ફોરવર્ડ બાજુ થાય કે ના કોઈ રિએક્શન બેકવર્ડ બાજુ થાય. અને જો બંને થતા હોય ને તો બંનેનો રેટ કેવો હોય, સેમ હોય. ઓકે, ફોરવર્ડ રિએક્શન રેટ એન્ડ બેકવર્ડ રિએક્શન રેટ સેમ હોય. પેલું જે આ ટાઈપની તમે જોયું હશે કે એક આર્ટિકલ હોય છે, ગિફ્ટ આર્ટિકલ, એમાં એક મિનિટ, આ ટાઈપનું ગિફ્ટ આર્ટિકલ જોયું હશે તમે. આમ 2 બોટલ્સ હોય છે. ઓકે, આ રીતે જોઈન કરેલું હોય. ઓકે, તો આમાં તમે વોટર એડ કરો એટલે સર્ટેન ટાઈમ સુધી એ શું કરશે, આમાં ફિલ થશે, પછી એ ક્યાં જશે, આની અંદર. પછી કન્ટિન્યુઅસલી તમારે બંધ કરી દેવાનું. આ ઇનલેટ હતું, અહીંયા અમુક વોટર એડ કરીને પછી બંધ કરી દેવાનું. પછી એ ઓટોમેટિકલી અહીંયાથી આની અંદર જશે અને આમાંથી જે અપસાઇડ જે બોટલ્સ કે ગ્લાસ હશે એની અંદર જાય. આ ટાઈપનું ગિફ્ટ આર્ટિકલ તમે જોયું હશે જે કન્ટિન્યુઅસ વોટર સર્ક્યુલેશન કરે. ઓકે, તો ઇક્વિલિબ્રિયમ આ જે કન્ડિશન થઈ ગઈ, પહેલા શું કરવું પડે, આપણે એડ કરવું પડે છે. ઓકે, ત્યારે અહીંયાથી થોડું અહીંયા જશે, પછી અમુક ટાઈમ પછી આ સાયકલ કન્ટિન્યુઅસ થાય છે. તો એ સાયકલ કન્ટિન્યુઅસ થાય છે ત્યારે તમે જુઓ તો વોટર ચેન્જ થતું જ રહે છે, પણ એનું લેવલ અહીંયા ચેન્જ નહીં થતું. મીન્સ અહીંયા જો આટલું લેવલ હશે અને અહીંયા સપોઝ આટલું લેવલ હશે તો આટલું જ કોન્સ્ટન્ટ લેવલ રહેશે. વોટર ચેન્જ થાય છે, અહીંયાથી આમ સર્ક્યુલેટ થાય છે તો પણ લેવલ કોન્સ્ટન્ટ રહે છે. તો આ જે કન્ડિશન છે એને ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન કહેવાય. એમાં આ સપોઝ આ ગ્લાસ એ છે, આ ગ્લાસ બી છે, તો ગ્લાસ એ માંથી બી માં જે વોટર સર્ક્યુલેટ થવાનો રેટ છે એટલો જ રેટ કેટલો હશે, બી માંથી એ માં જવાનો રેટ. એટલે બંનેનું એમાઉન્ટ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જાય છે. ઓકે, તો આ કન્ડિશનને ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન કહીએ છીએ આપણે કેમિસ્ટ્રી લેંગ્વેજમાં. ઓકે, તો જો ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન અચીવ કરે, ઓકે, તો એ કન્ડિશન માટે ડેલ્ટા એસ કેવું હશે, ઓલવેઝ 0. ઓકે, નાઉ ગિબ્સ એનર્જી. મોસ્ટ ઓફ ક્વેશ્ચન ગિબ્સ એનર્જી પરથી હોય છે કે ગિબ્સ એનર્જી પોઝિટિવ, નેગેટિવ અને ઇક્વલ ટુ 0. ઓકે,
gives energy greater than 0, less than 0 or equal to 0, પોઝિટિવ નેગેટિવ અને ઇક્વલ ટુ 0. આ ત્રણ કન્ડિશન માટે તમને એમ પૂછે કે કઈ કન્ડિશન માટે સ્પોન્ટેનિયસ રિએક્શન, કઈ કન્ડિશન માટે નોન સ્પોન્ટેનિયસ અને કઈ કન્ડિશન માટે ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન છે. તો આપણે ગિબ્સ એનર્જી પરથી એ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ કે ગિબ્સ એનર્જીની વેલ્યુ ખબર હોય તો આપણે કહી શકીએ કે આ રિએક્શન સ્પોન્ટેનિયસ છે, આ નોન સ્પોન્ટેનિયસ છે અને આ ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશનમાં છે. તો પહેલા તો ગિબ્સ એનર્જી શું છે એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. તો ગિબ્સ એનર્જીનો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સિમ્બલ શું છે? તો ગિબ્સ એનર્જીનું સિમ્બોલ છે જી. ઓકે, અને ચેન્જ ઇન ગિબ્સ એનર્જી ડેલ્ટા જી. So the energy freely available from the system at a particular set of condition which can be put into useful work is called Gibbs energy. Okay, means normally available છે કે એટમોસ્ફિયર સમર હોય તો વધારે એનર્જી અવેલેબલ છે જે વધારે પ્રોસેસ ફાસ્ટ કરી શકે. વિન્ટરમાં એ ઓછી અવેલેબલ છે, ઓછી પ્રોસેસ ફાસ્ટ કરી શકે. તો જે નેચરલી અવેલેબલ એનર્જી છે, ઓકે, જે કોઈ પણ વર્ક માટે આપણે યુટિલાઇઝ કરી શકીએ. ધીસ અવેલેબલ ફોર્મ ઓફ એનર્જી ઇઝ નોન એઝ ગિબ્સ એનર્જી. ઓકે, ગિબ્સ એનર્જી જો તમે એપ્લાય કરો, ઓકે, તો મીન્સ તમે સિસ્ટમને એપ્લાય કરી મીન્સ એ કઈ થઈ ગઈ એન્ડોથર્મિક મીન્સ પોઝિટિવ. તો પોઝિટિવ થઈ ગયું, સિસ્ટમને આપણે એપ્લાય કરવી પડે છે તો એ રિએક્શન કેવું હશે? નોન સ્પોન્ટેનિયસ. જો ગિબ્સ એનર્જી નેગેટિવ હોય મીન્સ જો નોર્મલી જે ગિબ્સ એનર્જી વધુ હોય મીન્સ રિએક્ટન્ટ કમ્બાઈન થઈ એનર્જી પ્રોડ્યુસ કરતા હોય, એન્થાલ્પી જેવું જ છે. તો ડેલ્ટા જી નેગેટિવ હોય મીન્સ સિસ્ટમ જોડે ઇનફ એનર્જી છે, વધારાની એનર્જી જે બહાર અહીંયા રિલીઝ કરે. તો એ ટાઈપનું રિએક્શન થશે સ્પોન્ટેનિયસ રિએક્શન. સ્પોન્ટેનિયસ રિએક્શન માટે ઓલવેઝ ડેલ્ટા જી વિલ બી નેગેટિવ ઓર લેસ ધેન 0. ઓકે, લાસ્ટ કન્ડિશન ઇઝ ડેલ્ટા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ઓકે, આ કન્ડિશન માટે સિસ્ટમ જે આપણી હશે એ ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશનમાં હશે. ઓકે, બસ આજના માટે આટલું જ.